सुप्रभात पिलामाने आज आम पढ़ा नवम श्रेणीर द्वितीय अध्याय विश्वयुद्ध उपरे। तो जमती कि देख मु तुमको देखौची तीनोटी फोटो से फोटो कहार देख। प्रथम विश्वयुद्ध समय रे जो तीन जन मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले सेथि मध्यरु एई जो फोटो देखुछ ए तीन जन फोटो रही माने एमाने मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले। एवं प्रथम फोटोटी हेउछि ब्रिटेनर प्रधानमंत्री जहाँक नाम हेउछि चैम्बरलेन। द्वितीय फोटोटी हेउछि जर्मनीर शासक तथा चांसलर थिबा एडल्फ हिटलर। एडल्फ हिटलरଙ୍କର नाँ ही काफी तांको विषय रे जानिया पई, कारण से एमिति एक व्यक्तित्व थिले जहाँकि एई आलोचना परे मु तांको विषय रे कहिबी। एवं तृतीय फोटोटी देखुछ से होउछंती जने मिलिटारी पोशाक परिधान करिथिबा लोक जहाँक नाँ हेउछि पीटर हेनरी। 1938 मसीह रे एडल्फ हिटलर जे कि जर्मनीर शासक थिले तथा ब्रिटिशर प्रधानमंत्री चैम्बरलेन को एकदा से भेटिकिरी तांका निजर अभिज्ञता विषय रे से कहूथिले। कौन ना आज को ठीक 20 वर्ष पूर्वे माने प्रथम विश्वयुद्ध समय रे मु जर्मनी विरुद्ध रे लड़ाई करथिली एवं जर्मनीर सेना बाहिनी रे जने सैनिक भाव रे कार्यरत थिली। आ सेई युद्ध भूमि रे मोर कौन होइथिला ना शासन होइथिला पीटर हेनरी सहित, माने सामना होइथिला, शासन नुहे सामना होइथिला। माने पीटर हेनरी जेतले से युद्ध करुथिले फील्ड रे युद्ध भूमि रे सेतबळे पीटर हेनरी सहित तांकर सामना सामनी होइथिला। आ से समय रे मध्य एडल्फ हिटलर कौन होइथिले ना पराजय वरण कर सारथिले, माने तांकर हारिबा सुनिश्चित एवं प्रतिपक्ष विरोधी दल जे से चाहिले होइता तांको मार देई थांदे। से सेई कथा कहउजंती जदि पीटर हेनरी चाही थांदे मते ऑन द स्पॉट रे ही शूट करि पारि थांदे, किंतु से मते मारिबा बदल रे दया देखाई छाड़ी देइथिले। ता माने या परठारु पीटर हेनरी जोगु ही से पुनर्जन्म पाइथिले। तुम मानको एक कथा कहबार उद्देश्य होउछि जे द्वितीय विश्वयुद्धर कारण गुड़िक अन्य किछि रहिछि, किंतु तार एक प्रमुख बड़ कारण हैला एडल्फ हिटलर, जे कि मुख्य थिले ए जो युद्ध हबार रिजिन केवल तांकरी पाई ही, जे कि जेमती कहती निया लगाइबारे साहाय्य करथिले। माने एडल्फ हिटलर चाहूथिले जे युद्धटा हो जहाँ कि से ही परोक्ष रे हो बा प्रत्यक्ष रे से ही दायी थिले द्वितीय विश्वयुद्ध पाई। एवं तांकर जो साम्राज्यवादी विस्तार नीति थिला एवं से चाहूथिले जे सारा विश्व रे निजे गोटे नंबर 1 शासक हेकरी देखैबा। से जो स्वेच्छाचारी मनोवृत्ति पाई ही द्वितीय विश्वयुद्धर रूप नैथिला। जर्मनी लोक माननकु एकजुट करिबा आउ निजर साम्राज्य विस्तार करिबा, निजको गोटे बड़ शासक गोटे बड़ विजेता भाव रे दुनिया सामना रे चित्रित करिबा, ए ही थिला तांकर शासन समय रे मुख्य उद्देश्य। ये सेई एडल्फ हिटलर जे कि मेकाम नामक पुस्तक लिखिथिले, जो थरे तांको जीवनर संघर्ष बाल्य जीवनरू ए पर्यंत से कौन सबू आहरण करथिले बा कौन सब कार्य करथिले, केउथि पाई से निजको श्रेष्ठ बोली मनंती, से सब तांको जीवनर प्रतिटी संघर्षर घटना मेकाम पुस्तक रे रचना करा जायछि। जे कि 1918 और 1914 भितर जो युद्ध चली से कौन होता ना जो आमर द्वितीय विश्वयुद्धटा चली 1918 और 1914 भितर जो युद्ध चली बंची जाइथिला आउ यांको जोगु ही द्वितीय विश्वयुद्ध आग को बढ़ी तामाने ये सूत्रपात थिले, युद्धर सूत्रधार एडल्फ हिटलर ही थिले बा द्वितीय विश्वयुद्ध होइथिला। तेबे द्वितीय विश्वयुद्ध प्रथम विश्वयुद्ध परे सबुठारु बड़ युद्ध बोली आमे कहि परिबा, जहाकू सबुठारु बड़ ग्लोबल षडयंत्र बोली मध्य कहा जाए। पाखापाखि 6 वर्ष धरिकरी ये युद्ध चलीथिला। 1939 रु आरंभ होइथिला एवं 1945 मसीह रे द्वितीय विश्वयुद्ध शेष होइथिला। 1945 अगस्त 15 तारिख। वास्तव में अगस्त 15 सहित आम भारतर मध्य कनेक्शन रही हाँ कि नहीं। प्रति वर्ष
ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିଥାଉ। ସବୁକିଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟଟି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା, ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିପାରିବା। ଏହାକୁ ଆମେ କାଳାଂଶରେ ପଢ଼ିବା। ଏହାପରେ ଦେଖ, ଏହାକୁ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ? ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ, ଯାହାକି ଲଗାତାର 6 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। 100 ମିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ସେନା ଛାଉଣୀରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ମାନେ ଆମର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସେତିକି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ନେଇକରି ହିଁ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ 100 ମିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କୁ ସେନା ଛାଉଣୀରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 50 ମିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇ ଆସିଲା ସେତେବେଳକୁ ଆମର ଆକଳନ କରାଯାଏ ଯେ 50 ମିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। 1 ମିଲିୟନ 10 ଲକ୍ଷ, ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ 100 ମିଲିୟନ ମାନେ କେତେ ବାଟାଲିୟନ ହେଲେଣି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପୁଣି 50 ମିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜାଣିପାରୁଛ ତ କେତେ ହାରରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକି ସେ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟାର 3% ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଆଉ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ 6ଟି ବଡ଼ ମେଣ୍ଟ ଭିତରେ 2ଟି ବଡ଼ ମେଣ୍ଟ ଥିଲା। 2ଟି ଦଳ ଥିଲେ, ଫାସିବାଦ ଆଉ ନାଜିବାଦ ଦଳ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ 2ଟି ଦଳ ହୋଇଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦଳ, କେଉଁ ଦଳରେ କ'ଣ ରହିଥିଲେ, ମାନେ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା କେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରତିଟି 2ଟି ଦଳରେ ରହିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଥିଲେ ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ ଓ ଜାପାନ। ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ ଓ ଜାପାନ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଫ୍ରାନ୍ସ, USA, ବ୍ରିଟେନ, ରଷିଆ ଆଉ ଚାଇନା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶ ସବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳରେ ରହିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ ଓ ଜାପାନ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦଳରେ ରହିଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ନିହାତି ଭାବରେ ତମ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ ଯେ ଭାରତ ତାହେଲେ କାହା ସପକ୍ଷରେ ରହିଲା, ହଁ କି ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ଆମେ ବ୍ରିଟେନର ଥିଲୁ, ମାନେ ବ୍ରିଟେନରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆସିକି ବ୍ରିଟିଶର କଲୋନୀର ଆମେ ଥିଲୁ, ତେଣୁ ବ୍ରିଟେନ ଯେଉଁଠି ଲଢ଼ୁଥିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବୁ। ତ ଠିକ୍ ସେୟା ହିଁ ହେଇଥିଲା। ଭାରତ ବ୍ରିଟେନ ସହିତ ରହିଥିଲା। ଠିକ୍ ବୁଝିଲ? ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳରେ ଥିଲୁ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ସହିତ ରହିକିରି ଲଢ଼ୁଥିଲୁ। ଏସବୁ ତ ହେଉଛି ଯେଉଁ ରହିଲେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଯେଉଁମାନେ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ପ୍ରତି ଦେଶ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା, କାହିଁକି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସାଥ ଦେଇଥିଲା, କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧର ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେମିତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଡଲଫ ହିଟଲରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଏକ ଶାସକ ବା ଏକ କ୍ରୂର ଶାସକ କହିବା, ଯାହାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆଜି ବି ଶାସକମାନଙ୍କର ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। ତାମାନେ ସେ ଏମିତି ଏତେ କ୍ରୂର ଏବଂ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲେ, ଯିଏକି ଇହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଇହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇସାରାରେ ୟୁରୋପକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା। ଏମିତି ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସକ ଥିଲେ ଏବଂ ଯିଏକି ମନ ମୁତାବକ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରର ଚରମ ସୀମାରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଫାସିବାଦ ଦଳର ବିଚାରଧାରାରେ ଶାସନରେ ସେ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା, ଫାସିବାଦ ଦଳର ସେ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏ ଜିନିଷଟା ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଭାବରେ ଶାସନ କରୁଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି ଲୋକମାନେ ମୋ ପ୍ରତି କ'ଣ ଧାରଣା ଆଣିବେ, ସେ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ମନରେ ନଥିଲା। ସେ କେବଳ ଶାସନ ଆଉ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ମୋହରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ, ମାନେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବା ବିପକ୍ଷ ଦଳ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେଣି, ସକାଳ ହେଲା ମାନେ ସେମାନେ ଆସିବେ, କବ୍ଜା କରି ନେବେ ଏବଂ ଆଡଲଫ ହିଟଲରଙ୍କୁ ସେ ବନ୍ଦୀ କରିପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ମାରିପାରନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିସାରିଲେ କି ତାଙ୍କର ହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ଥିଲେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି
ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଯେତେବେଳେ ହେବେ ରାତି ପାହିବ ସେତେବେଳକୁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ହୁଏତ ସେମାନେ ମୋତେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ମାରିପାରନ୍ତି ବା ନ ମାରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କାହା ହାତରୁ ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଶେଷ ଥର ଚାଲ ଆମେ ମିଶିକି ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିବା ଏବଂ ଦୁହେଁ ବିଷ ପିଇଦେବା। କାରଣ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ସିଏ ମଲା ପରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାନ୍ଧବୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ କିଛି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅତ୍ୟାଚାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ରୁହ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଠିକ୍ସେ ରଖେଇଦେବେ। ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକିରି ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ସେଦିନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆଉ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।